الله عز وجل ذكر في سورة المطففين جزاء الأبرار والمتقين، ثم ذكر سلوك المجرمين، وهو دائما يحدث في كل زمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالمجرمين كانوا في الدنيا يسخرون من أهل الإيمان ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغمزون عليهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم في الصباح أو في المساء، انقلبوا فكهين مسرورين فرحين بما فعلوه، وهذا من أعظم الغرور. وإذا إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، يحكمون على أهل الإيمان بأنهم هم الضالون ويحكمون يا شيخ، بأنفسهم. نعم. قلنا سورة سبح يا شيخ، أحسن الله. كنا فين؟ قل لك يعني نحن سورة سبح، يعني المطففين، الطارق. يعني اليوم يعني نحن في الانشقاق. لا، أخذنا الانشقاق والتقسيم، فسورة مع سورة سبح اسم ربك الأعلى. طيب ماشي، لأن أنت صوتك يتقطع اليوم يا عبد المجيد. يا شيخ، قلنا الحمد عذرة. لله، خير إن شاء الله، الحمد لله. طيب، سورة سبحان، سورة سبح اسم ربك الأعلى، من السور العظيمة، وهي سورة مكية. قال الله: سبح اسم ربك الأعلى. فأمر الله عز وجل بتسبيحه المتضمن ذكره وتعظيمه، والمتضمن الخضوع لجلاله بما يليق بعظمته، بذكر أسمائه الحسنى وذكر أفعاله، التي منها أنه خلق فسوى، خلق جميع المخلوقات سبحانه، خلق فسوى سبحانه، وأتقنها، وقدر سبحانه عز وجل، قدر تقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فهدى المخلوقات هداية عامة، هذا كل مخلوق لما يصلحه. وإذا ترى الطفل يولد يضحك يبكي، من علمه؟ سبحان الله. وهذا الذكر للأنثى، وهذا كل مخلوق إلى ما يصلحه. وذكر نعمه الدنيوية فقال: والذي أخرج المرعى، أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير لرعي البهائم والحيوانات، ثم بعد ذلك فجعله غثاء نحوا، أي جعله حطبا هشيما لا قيمة له. وذكر النعمة العظمى أي القرآن، قال: سنقرئك يا رسول الله فلا تنسى، سنجعلك تحفظ ما أوحينا إليك. فلا أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله، مما يريد الله لحكمته أن ينسيك، إنه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى، يعني يعلم العلن والسر. وأن ييسرك لليسرى، أي أن الله سييسر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في كل أمور، ييسرها له ويجعل شرعه ودينه يسرا. فذكر بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى، لعل الذكرى تنفع. والذكرى ينقسم الناس فيها قسمان أو قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فذكرهم الله بقوله: سيذكر من يخشى، يعني يخشى الله، يترك المعاصي والكفر ويجتهد في الخيرات. وغيره يتجنبها الأشقى، يتجنب هذه الذكرى الأشقياء، الذي كل منهم يصلى النار الكبرى، هي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على القلوب، تطلع على القلوب، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا إله إلا الله. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي يعذب عذابا أليما دائما، حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحدث لهم. قد أفلح من تزكى، قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوي الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصف بكل ذلك فذكر الله وأوجب له العمل، وأعظم الأعمال البدن الصلاة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تختارون نعيم الدنيا الزائل على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا في كل شيء وأبقى، لأنها دار الخلود والبقاء والصفاء. أما الدنيا فدار فناء، لا إله إلا الله.
إن هذا المذكور لكم في هذه السور لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني في صحف إبراهيم وتوراة موسى. وطبعا إبراهيم وموسى من أشرف المرسلين، بل من أولي العزم من الرسل. نعم، تفضل مجيد. الله إليكم. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la est une surah qui est Mekkiya, qui a été révélée donc à la Mecque. Et c'est une surah dont les sens sont immenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Allah Azza wa Jal a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de glorifier Allah Azza wa Jal. La glorification qui contient son rappel, subhanahu wa ta'ala, et la soumission à sa grandeur. Et il lui a ordonné d'effectuer une glorification, de le glorifier comme il lui convient, en citant ses noms, ses beaux noms, en citant ses beaux noms. Et ici, le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-A'la, de ton Seigneur le plus haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite cité ses actes. Parmi ceux-ci, il dit donc Allah Azza wa Jal, Alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé et agencé harmonieusement. Allah Azza wa Jal a créé l'ensemble des créatures et il les a créées à la perfection. Walladhi qaddara fahada, celui qui a décrété l'ensemble des choses qui allaient se passer, fahada, et qui a guidé les créatures d'une guidée générale, c'est-à-dire qu'il a guidé toute créature vers ce qui est bon pour elle. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ses bienfaits mondains en disant Walladhi akhraja al-mar'a, celui qui a fait pousser le pâturage, c'est-à-dire qui a fait descendre l'eau et par laquelle il a fait pousser toutes sortes de plantes et d'herbes, afin que les animaux puissent paître. Naam. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى, et on a fait ensuite un foin sombre, c'est-à-dire qui est de couleur qui penche vers le noir et qui est sec, et qui est comme des débris. Et ça, c'est donc le foin dont les animaux se nourrissent. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a cité son grand bienfait, son plus grand bienfait, qui est le Coran, en disant Sanuqri'uka fala tansa, nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras, yani que tu n'oublies pas. C'est-à-dire, nous te ferons mémoriser ce que nous t'avons révélé, et de sorte à ce que tu n'oublies rien de cela. Illa ma sha Allah, sauf ce qu'Allah veut. Parmi donc les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliera pour un bienfait et pour un avantage, oubliera de temps à autre le Coran. Ici, ce n'est pas un oubli complet, mais une sorte un oubli passager, disons. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Allah Azza wa Jal donc connaît ce qui est public, ce qui est apparent et également ce qui est caché à l'intérieur des personnes. Wa nuyassiruka lil yusra, et nous te mettrons sur la voie la plus facile. Nous te faciliterons la voie facile. Allah Azza wa Jal facilitera donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la voie la plus simple dans l'ensemble de ses affaires. Et il fera de sa législation et de sa religion une facilité. Fadhakkir, rappelle donc, et rappelle ici, c'est-à-dire par la législation d'Allah, ainsi que ses versets. In nafa'ati dhikra, si
le rappel est utile, c'est-à-dire où le rappel est utile, c'est-à-dire tant que l'exhortation est écoutée. Et ici, le rappel, les gens face au rappel se divisent en deux catégories. Des gens qui en profitent et des gens qui n'en profitent pas. Ceux qui profitent, Allah Azza wa Jal les a cités ensuite dans le verset suivant en disant Sayadhakkaru man yakhsha. Se souviendra celui qui craint. Se souviendra celui qui craint. Donc, celui qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala a délaissé les péchés, la mécréance et qui fait des efforts pour accomplir le bien, celui-ci se rappellera et prendra, il se rappellera de ce rappel et il prendra en compte cette exhortation. En revanche, ceux qui ne profitent pas de ce rappel, Allah Azza wa Jal les a ensuite cités en disant وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu. Et ici, s'en écartera, c'est-à-dire du rappel. S'écartera du rappel le malheureux. Et le malheureux, c'est celui donc qui s'est éloigné du rappel. Et sa destination sera donc le feu ardent qui monte jusqu'au cœur. Comme Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Où il ne mourra ni ne vivra. C'est-à-dire, il subira un châtiment douloureux qui sera constant, sans arrêt, jusqu'au point où ils aimeraient pouvoir mourir, mais ils ne pourront pas. Le châtiment sera tellement douloureux qu'ils espéreront la mort, mais cette mort-là ne leur sera pas donnée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. A certes réussi celui qui se purifie. C'est-à-dire, il a réussi et il a gagné par le fait d'avoir purifié son âme et l'avoir nettoyé, d'avoir purifié son âme du polythéisme, de l'injustice et des mauvais comportements. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Et s'est rappelé du nom de son Seigneur et a prié. C'est-à-dire qu'il avait comme caractéristique, cette personne-là qui a réussi, qui s'est purifiée, elle avait comme caractéristique également de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique qu'il ait accompli des œuvres qui rendent satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier, la salah. Et il s'est rappelé donc du nom de son Seigneur et a prié. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mais vous préférez la vie mondaine. C'est-à-dire, vous choisissez les bienfaits qui vont disparaître, les bienfaits éphémères à l'au-delà. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et l'au-delà est meilleur et elle est meilleure et plus durable. L'au-delà est donc meilleur que la vie mondaine, et ceci à tous les niveaux. Et elle est plus durable car c'est la demeure de l'éternité. Et ce sera une éternité, et alors que la dunya, elle, est une demeure éphémère. Donc l'akhira, c'est une demeure éternelle. Et dunya, c'est une demeure qui est éphémère. Et le fait d'aimer donc la dunya et de la préférer à l'au-delà est la mère des erreurs. C'est la plus grande des erreurs. Inna hadha, ceci, c'est-à-dire ce qui vous est cité dans cette sourate bénie, parmi les bonnes choses, la fi suhufil oula, est dans les premiers feuillets, ceux de Ibrahim et de Moussa, et qui sont les deux plus nobles des prophètes. Non. تفضل يا شيخنا. السلام عليكم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الغاشية، وهي سورة مكية كذلك. قال الله: هل أتاك حديث الغاشية
هل يعني قد، لما الله جل يقول هل بمعنى قد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر. هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث يوم القيامة وما فيها من الأهوال، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال في أهل النار: وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة ذليلة فيها خزي، عاملة ناصبة أي متعبة في العذاب، تجر على وجوهها، تصلى نارا حامية أي شديد حرها، تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي من عين تغلي شديدة الحرارة، ماؤها يشوي الوجوه، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نوع من الزرع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو الضريع مثل الشوك، وطعام في غاية المرارة والنتن، لا ينفع ولا يسد الجوع. أما أهل الإيمان فوجوههم يوم القيامة ناعمة، عليهم نضرة النعيم، ووجوه مضيئة لسعيها الذي قدمته في الدنيا، راضية حصل لها كل ما تتمنى، في جنة عالية في أعلى عليين، لها غرف من فوقها غرف مبنية، لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع كلمة لغو وباطل واحدة، بل كل الكلام حسن مشتمل على ذكر الله تعالى، يسر القلوب ويشرح الصدور. فيها عين جارية، وهذا عين هنا اسم جنس، يعني اسم فيها عيون جارية، أنهار من عسل ولبن وماء غير آس وخمر، يفجرونها ويصرفونها كيف شاء. فيها أيضا سرر مرفوعة، يعني أرائك مجالس مرتفعة، عليها فرش لينة وطيئة، وأكواب موضوعة، يعني أواني ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة توضع بين أيديهم، ونمارق مصفوفة أي وسائد، يعني مخدات، وسائد من الحرير والاستبرق، مصفوفة للجلوس والاتكاء عليها، وزرابي مبثوثة، يعني بسط، الزرابي بسط يعني سجاجيد حسان، مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. يقول الله عز وجل يحث الذين لا يصدقون، يحثهم سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلق الإبل البديع العجيب جدا، وكيف سخرها الله لمنافع العباد. وكان القاضي شريح رحمة الله عليه إذا ضاق به المجلس يقول لإخوانه: هلم بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، سبحان الله، وإلى السماء كيف رفعت، رفعها الله ببنيان عظيم بلا عمد، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض نصبها الله تستقر بها الأرض وثبتها بها، وإلى الأرض كيف سطحت، أي فكيف مدها الله مدا واسعا وسهلها غاية التسهيل. فذكر يا رسول الله، إنما أنت مذكر، ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، لست عليهم بمسيطر، أنت لست مبعوثا لتسيطر عليهم ولا على أعمالهم، وإنما داعيا ومبشرا ونذيرا، إلا من تولى وكفر فهذا يعذبه الله العذاب الأكبر، أي عذاب شديد دائم. إن إلينا إيابهم، أي جميع الوجوه والناس أجمعين كلهم وأجمعهم في يوم القيامة لابد أن يرجعوا، ثم إن علينا حسابهم، يعني علينا أن نحاسبهم على ما عملوا من خير أو شر. سورة عظيمة. تفضل مجيد. Barakallahu fikum. يعني Ensuite, la surah suivante qui est surat al-Ghashiyah, également qui est une surat mécoise. Al-Ghashiyah est une surah qui est apeurante, qui a de nombreux sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal ataka hadithul ghashiyah. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Et ici, le sens de Hal, qui sert à poser une question, qui est traduit par T'est-il? En vérité, ici, c'est une affirmation. Ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation. Le récit de l'enveloppante, c'est-à-dire
le récit et les informations concernant le jour du jugement et ce qu'il y aura en ce jour-là comme chose apeurante. Et que ce jour-là va envelopper l'ensemble des créatures par ses difficultés. Et ces gens-là, ils se diviseront en deux catégories ce jour-là. Il y aura un groupe au paradis et un groupe en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à propos des gens de l'enfer, Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Le jour où bien il y aura des visages qui seront, c'est-à-dire le jour du jugement, qui seront humiliés. Amilatun nasibah, préoccupés, harassés, c'est-à-dire fatigués du châtiment, fatigués de la punition. Et ceci sera remarquable sur leur visage. Tasla naran hamiyah, qui brûleront dans un feu ardent. Qui brûleront dans un feu ardent, c'est-à-dire dont la chaleur est extrêmement forte et qui les cernera de toutes parts. Tusqa min aynin aniyah, ils seront abreuvés d'une source bouillante. Ils seront abreuvés d'une source bouillante qui sera en ébullition, une eau qui brûlera les visages. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Il n'y aura pour eux autre, il n'y aura pour eux autre nourriture que des plantes épineuses qui ne nourrissent ni n'engraissent ni n'apaisent la faim. C'est-à-dire, ils auront une nourriture qui sera extrêmement amère et qui sera puante et qui ne sera d'aucune utilité. Mais les gens du bien, eux, ce jour-là, ils auront des visages, le jour du jugement, qui seront différents. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wujuhun yawma'idhin na'imah. Le jour où les visages, il y aura des visages qui seront épanouis, c'est-à-dire des visages qui auront la lumière des bienfaits. Et leurs visages seront illuminés par la joie. Lisa'yiha radiyah. Contents de leurs efforts, les efforts qu'ils ont avancés dans cette dunya, parmi les œuvres pieuses qu'ils ont accomplies. Contents, c'est-à-dire d'avoir obtenu ou bien satisfait d'avoir obtenu ce qu'ils espéraient obtenir comme récompense. Fi jannatin 'aliyah, dans des hauts jardins, dans un haut jardin, c'est-à-dire au plus haut des degrés, avec des demeures qui seront hautes et élevées. Et ils auront des chambres qui seront construites les unes au-dessus des autres. La tasma'u fiha laghiyah, tu n'y entendras pas, on n'y entendra pas de futilité. Aucune futilité ne sera entendue. C'est-à-dire aucune parole qui est une parole frivole ou une parole inutile. Tout cela ne sera pas présent au paradis. Il n'y aura que de bonnes paroles qui seront du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala qui réjouit les cœurs et qui ouvre les poitrines. Fiha 'aynun jariyah, et il y aura une source coulante. Et ici, c'est-à-dire, il y aura des sources. Il y aura des sources qui seront coulantes et courantes. Et ils pourront se servir de ces sources-là comme ils le veulent, comme ils le voudront. Fiha sururun marfu'ah, il y aura des divans élevés, c'est-à-dire des endroits pour s'asseoir qui seront élevés et qui seront très confortables. Wa akwabun mawdu'ah, et des coupes posées, des verres, des coupes posées, et qui seront remplies de toutes sortes de boissons qui sont
délicieuses et qui leur seront posées en face d'eux et à leur demande. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ et des coussins rangés, des coussins de soie qui seront rangés pour qu'ils puissent s'y asseoir et se mettre dessus. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ et ils auront également des tapis qui seront étalés, de beaux tapis qui seront prêts pour qu'ils puissent s'y asseoir dessus comme ils le veulent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite pour motiver ou pour pousser ceux qui ne croient pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux autres des gens, qu'ils méditent et qu'ils réfléchissent sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent son unicité. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ne regardent-ils pas les chamelles ou bien la chamelle comme est-ce qu'elle a été créée, c'est-à-dire ne médite-t-il pas sur sa création étonnante et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à disposition des serviteurs afin qu'ils puissent les exploiter et s'en servir pour l'ensemble de ce dont ils ont besoin. Et ici, subhanallah, certains parmi les salafs, lorsque ils étaient ils voulaient ils changeaient d'air après les cours, après les longs cours de sciences. Ils disaient venez, allons méditer sur les chameaux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ila as-sama'i kayfa rufi'at et le ciel comme il a été élevé par sa construction immense et qui est solide sans n'y avoir aucun pilier. Wa ila al-jibali kayfa nusibat et les montagnes comme elles ont été élevées et dressées. Et ici, on voit dans les montagnes leur à quel point elles ont été élevées et à quel point elles ont été enracinées en même temps dans la terre et à quel point elles sont solides. Et la terre comme elle a été planée ou bien nivelée. C'est-à-dire qu'elle a été nivelée et rendue plate et qu'elle a été facilitée d'une facilité immense. Yani le déplacement sur cette terre a été extrêmement facilité pour les créatures, afin qu'ils puissent y être stables et qu'ils puissent y trouver leur repos et leur refuge, et qu'ils puissent également profiter de l'agriculture, de la plantation et du déplacement dans celle-ci. Rappelle donc, car tu n'es qu'un rappeleur, c'est-à-dire rappelle les gens et exhorte-les et avertis-les et annonce-leur la bonne nouvelle, car tu as été envoyé pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et pour leur faire le rappel. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas été envoyé ou tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'as pas été envoyé comme tyran et tu n'as pas non plus été envoyé comme responsable de leurs œuvres. Illa man tawalla wa kafar. Sauf celui qui tourne dos et ne croit pas. C'est-à-dire sauf celui qui se détourne de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et a mécru en lui. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Eh bien Allah le châtira, alors Allah le châtira du châtiment le plus grand, c'est-à-dire le châtiment dur et éternel. Inna ilayna iyabahum. Leur retour se fera vers nous, c'est-à-dire le jour du jugement. Thumma inna alayna hisabahum. Ainsi que puis leur décompte, ou le décompte de leurs œuvres nous incombe. C'est-à-dire que nous les jugerons et nous compterons tout ce qu'ils ont accompli comme œuvre de bien
et de mal. ما شاء نعم الله. تفضل يا شيخنا. ما شاء الله. سورة الفجر وهي سورة مكية، يقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا به هو أو بصفة من صفاته. يقول والفجر وليال عشر، فالمقسم عليه غير المقسم. المقسم به الفجر وليال عشر، وسبحان الله. وطبعا الفجر فيه عبر، آخر الليل وأول النهار، فيه إدبار الليل وإقبال النهار، من الآيات الدالة على كمال قدرة الله. والليالي العشر وهي ليالي عشر رمضان الأخيرة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أو عشر ذي الحجة وهي قريبة جدا، إنها أيام فاضلة وفيها عبادات وقربات عظيمة. والشفع والوتر يشمل جميع المخلوقات جملة وتفصيلا، فكل شيء في الدنيا إما فرد أو زوج، لكن الوتر الحق هو الله، لحديث إن الله وتر يحب الوتر وما سوى الله شفع. طيب يعني إيه شفع هنا؟ ليس معناها فقط المفرد، يعني مثلا الكرسي مفرد والعرش مفرد، لكن كل عنصر مفرد فيه ذرات وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض. أما الله عز وجل فهو وتر وحده حق سبحانه. طيب، لو الله جل خلق من كل شيء زوجين يشمل الوجود كله، فلا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قط إلا الله. والليل إذا يسر، أي الليل إذا يسري وينطلق ظلامه يعم العباد، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني الذي أقسم به هذا هو الفجر وليالي عشر، وهو هل في ذلك قسم لكل ذي حجر، يعني كل ذي عقل؟ طبعا نعم، فيه دليل، فيه عظمة عظيمة كل ذي عقل يدركها. قال الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم تعلم كيف فعل الله بأمة عاد الطاغية، وهي قبيلة إرم المعروفة في اليمن ذات العماد، يعني ذات القوة الشديدة والجبال الراسخة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما خلق الله مثل عاد في قوتهم وشدتهم. وكذلك قبيلة ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الذين نحتوا الصخور ومن الجبال واتخذوها مساكن. وفرعون ذي الأوتاد، يعني ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد، أو صاحب الأهرامات والأشياء العميقة الثابتة في الأرض. فهؤلاء اللي هم عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد بالكفر وشعب الكفر من جميع أنواع المعاصي، وحاربوا الرسل وصدوا عن سبيل الله، صب عليهم ربك سوط عذاب. لما وصلوا إلى درجة رهيبة من العتو والجبروت أهلكهم الله عز وجل. لماذا؟ إن ربك بالمرصاد، لأن الله يترصد لمن عصاه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم تكلم الله عن الإنسان، والإنسان جهول ظلوم لا يعلم العواقب، فيقول أن الإنسان إذا الله عز وجل أكرمه ونعمه يقول ربي أكرمني، وإما إذا قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، يظن أن الله أهانه سبحانه، فيرد ذلك ويقول إن ربي أهانني. فرد الله هذه الظنون، قال كلا، ليس كل من نعمته في الدنيا هو كريم علي. فالله جل أكرم فرعون إكراما عظيما، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن ليس كل من نعمه الله في الدنيا كريم عليه، ولا كل من ضيق الله عليه مهان لديه. وإلا كثير من الصحابة قدر عليهم رزقهم، والغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله يمتحن بهم العباد سبحانه، ليشكر الشاكر ويصبر الصابر. ثم لامهم الله عز وجل على عدم اهتمامهم بالنظر إلى أحوال الخلائق المحتاجين. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو لم يحتلم بعد.
فلا تكرمونهم بل تهينونهم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يأمر بعضكم بعضا ويحرض بعضكم بعضا على إطعام المساكين والفقراء وتأكلون التراث أكلا لما تأكلون الميراث كله فلا تعطون النساء. العرب تقول لا نورث إلا من حمل السيف، فلا يورثون النساء أبدا. وتحبون المال حبا جما، يعني تحبون المال حبا عظيما جدا شديدا جدا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تزلزلت الأرض وتناثرت جاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الله على صفة تليق بجلاله يفصل بين العباد سبحانه عز وجل، ويأتي الله في ظلل من الغمام، يعني فوق ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة الكرام صفوفا كلهم سبحان الله خاضعين وأذلاء لله عز وجل. وجيء يومئذ بجهنم، والله جل يأتي بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل. يومئذ يوم القيامة يتذكر الإنسان ما قدم من خير أو شر وأنى له الذكرى لا تنفع فات الأوان. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني عملت أعمالا صالحة تنفعني الآن. فيومئذ يعني يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد، ما يعذب مثله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. فهم يأتون المقرنين السلاسل من نار يسحبون على وجوههم. لكن المؤمن الله جل يناديه يا أيتها النفس المطمئنة ألا إلى ذكر الله وحبه ارجعي إلى ربك سبحانه صاحب النعم راضية مرضية راضية عن الله وعن إكرام الله لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله أن نكون منهم. تفضل مجيد. La sourate suivante, sourate Al-Fajr. Sourate Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal-Fajr. Allah jure par Al-Fajr. Et sourate Al-Fajr également est une sourate mecquoise. Allah Azza wa Jal jure par Al-Fajr. Il dit par l'aube. Walayalin Ashr. Et par les 10 nuits. Ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala a juré par Al-Fajr. يا شيخ ما معنى المقسم به هو المقسم عليه؟ الله جل أقسم بالفجر. نعم. على ماذا؟ على أن الفجر وليل عشر من أعظم آيات. طيب. الله. Ce qui est apparent, c'est que ce par quoi Allah Azza wa Jalla a juré, c'est pour ce par quoi il a juré. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a juré par le Fajr, non pas pour montrer autre chose, mais pour montrer l'importance d'Al-Fajr. Allah Azza wa Jalla a juré par le Fajr, ainsi que par les 10 nuits, pour montrer leur importance. Et ceci est permis lorsque c'est une chose qui est apparente, et ici c'est le sens qui est venu dans ce contexte. Allah Azza wa Jal a donc juré par Al-Fajr, qui est le dernier moment de la nuit et le début de la journée. Et pourquoi est-ce qu'il a juré par ce moment? Il a juré par ce moment parce qu'il y a comme changement et comme interchangement entre la nuit et le jour. Et ceci fait partie des signes qui montrent la perfection de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a juré par le fait qu'il est parlé par les 10 nuits, et qui sont les 10 nuits, ou bien les 10 de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois, ou bien les 10 de Dhul Hijjah. Il a été dit que c'est les 10 de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan, et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce sont des jours qui ont de nombreux mérites. Et nous sommes pas loin de ces jours-là. Et il y a en ces jours-là des adorations
et des actes de rapprochement qui sont immenses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ et par le père et l'impair. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le père et l'impair et ceci englobe l'ensemble des créations. Et al-watr, véritablement, c'est Allah. Al-watr, véritablement, c'est Allah. Se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah watrun yuhibbul watr. Allah azza wa jal est watr et il aime al-watr. Allah est impair et il aime l'impair. Et tout ce qui est en dehors de lui est impair. Allah est père et tout ce qui est en dehors de lui est Allah est impair, afwan, Allah est impair et tout ce qui est en dehors de lui est père. Comme il est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Et de toutes choses, nous avons créé un couple, c'est-à-dire par paire. Nous avons créé toutes choses par paire. Et Allah azza wa jal, lui, est impair. Même si il y a des choses dans sa création qui sont impaires, telles que son trône. Son trône est unique, yani il est seul, donc il est impair. Le véritable impair, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de rien et il se suffit de lui-même. Alors que les autres créations, même si elles sont impaires, pour certaines d'entre elles, eh bien, elles ont besoin et elles dépendent des autres, ce qui ne leur donne pas cette parfaite le fait d'être impair comme Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ. Et par la nuit quand elle s'écoule. C'est-à-dire par la nuit lorsque elle vient avec sa pénombre et qu'elle enveloppe les serviteurs. هَلْ فِي ذَلِكَ. N'est-ce pas là, c'est-à-dire ce qui a été cité, قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. N'y a-t-il pas en cela un serment pour un doué d'intelligence? C'est-à-dire pour une personne qui a une raison. Et Allah azza wa jal dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? N'as-tu pas vu, ne sais-tu pas comment Allah subhanahu wa ta'ala a agi envers cette communauté qui a transgressé et qui est Iram, la tribu connue au Yémen. Dhat al-Imad, qui a à la colonne remarquable, c'est-à-dire qu'ils avaient une force extraordinaire et ils avaient une force extraordinaire, mais ils étaient transgresseurs et ils étaient également tyranniques. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Aucune ville telle que Ad n'a été aussi forte que celle-ci. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Et avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée. C'est la tribu de Thamoud qui est à Wadi al-Qura. Et ils ont donc, eux, taillé la roche ils taillaient dans la roche par leur force. Et ils ont pris de ces vallées, et de cette roche-là des lieux d'habitation. Et Pharaon, l'homme aux épieux, c'est-à-dire celui qui avait une grande armée, qui ont maintenu sa royauté, comme les piliers tiennent ce qu'il y a au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ici, Pharaon, ce qui a fait ça, ici, Dhil Autad, celui qui s'est traduit par
l'homme aux épieux, mais en vérité, Dhil Autad, ça veut dire celui qui avait des colonnes, celui qui avait des colonnes, celui qui avait des piliers. Et c'est-à-dire, ici, le sens des colonnes, des piliers, c'est son armée qui tenait son pouvoir et qui maintenait sa royauté. Alladhina taghaw fil bilad, ceux qui ont transgressé dans les pays. C'est-à-dire, tout cela, Ad, Thamoud, Fir'aun et ceux qui les ont suivis, ils ont transgressé dans les pays d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont causé du tort et du mal aux serviteurs d'Allah dans leur religion et dans leur vie mondaine. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, et ils y ont multiplié le désordre et la corruption par leur mécréance, par la mécréance et tout ce qui s'ensuit parmi les types de désobéissance. Et ils se sont précipités vers la guerre, vers la guerre et le combat des prophètes, ainsi que l'éloignement des gens, le fait d'éloigner les gens du sentier d'Allah. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. Lorsqu'ils ont atteint ce niveau de transgression et qui implique leur destruction, Allah Azza wa Jal leur a envoyé un châtiment terrible. Inna rabbaka labil mirsad, ton Seigneur est aux aguets. Ton Seigneur est aux aguets de celui qui lui désobéit. Et il lui laisse, il lui accorde un temps court, puis il le prend, Azza wa Jal, par sa forte punition. Et Allah Azza wa Jal, il informe de la nature humaine et qu'il est ignorant et qu'il est injuste. Il n'a aucune connaissance de la finalité des choses. Et il pense que le fait qu'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'anoblisse dans cette dunya et lui donne de ses bienfaits, ça montre qu'il est noble auprès d'Allah et qu'il est proche de lui. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit donc, lorsque ton Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Lorsqu'il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de ses bienfaits, lorsqu'il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et que ce qui le réjouit, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur m'a honoré. Et ensuite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il trouve qu'il n'a plus ce qu'Allah Azza wa Jal lui donnait? Et lorsqu'il trouve cette humiliation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon Seigneur m'a avili. Mais Allah Azza wa Jal dit, non, non. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que une personne possède des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya qu'il est noble auprès de lui. Et ce n'est pas toute personne à qui je donne je ne donne pas de mon risque, ce n'est pas toute personne que je prive de risque qu'il est humilié auprès de moi. Mais la richesse et la pauvreté, ainsi que la facilité et la difficulté, sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquelles il éprouve qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il voit celui qui remercie et patiente pour le récompenser par une grande récompense. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il a blâmé, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé l'être humain pour le peu d'importance qu'il porte aux autres parmi ceux qui sont dans le besoin. Et c'est pour cela qu'il dit non,
mais plutôt vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. Vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. Et vous ne vous entraidez non, vous n'êtes pas non, et l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant d'atteindre la puberté. Celui qui a perdu sa mère n'est pas un orphelin. Celui qui a perdu son considéré comme un orphelin. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et vous ne vous entraidez pas, vous ne vous entraidez pas à nourrir le pauvre. C'est-à-dire que mutuellement, vous n'êtes pas en train de vous motiver et de vous entraider. Et vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Vous dévorez l'héritage. Et ici, les Arabes, avant, ils ne donnaient pas l'héritage aux femmes. Les femmes n'avaient pas l'héritage. Et ils disaient, l'héritage est pour celui qui porte l'épée. L'héritage n'est que pour celui qui porte l'épée. Et l'islam, lui, est venu avec l'héritage pour les hommes ainsi que pour les femmes. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans limite, c'est-à-dire d'un fort amour, au point que cet amour-là des richesses, il vous a soumis et il vous a aliéné et il vous a rendu esclave et vous a détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, mais non. C'est-à-dire ce que vous avez aimé parmi les biens et pour lesquels vous êtes concurrencés, ceci ne restera pas pour vous. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Lorsque la terre sera complètement pulvérisée. Lorsque la terre sera pulvérisée, c'est-à-dire lorsqu'elle aura tremblé. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. Allah Azza wa Jal viendra le jour du jugement afin de juger entre ses serviteurs. Et les anges viendront, les nobles anges viendront. Et les gens des cieux, tous les gens des cieux. Et ils viendront rang après rang. Et chaque ciel viendra avec les anges qu'il comporte, avec les anges qui sont dans ce dernier. Et ils cerneront ceux qui sont en dessous d'eux parmi les créatures. Et ces rangs-là seront des rangs d'humilité et de rabaissement devant le roi subhanahu wa ta'ala. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et le jour du jugement, il sera venu, bien on viendra le jour du jugement avec l'enfer. Et les anges les tireront, ils tireront l'enfer avec ils tireront l'enfer. Et lorsque toutes ces choses vont arriver, alors يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Ce jour-là, l'être humain, il se rappellera. Mais à quoi lui servira son rappel? Ce jour-là, lorsque toutes ces choses vont arriver, alors à ce moment-là, l'être humain va se rappeler. Mais à quoi va lui servir son rappel? À quoi va lui servir son rappel? Car à ce moment-là, toutes les choses seront comptées et on ne pourra plus rien accomplir comme œuvre. Et il dira avec regret et avec remords, Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais œuvré pour ma vie. Et ici, si seulement j'avais œuvré pour ma vie, c'est-à-dire
pour ma vie éternelle, ma vie qui va rester, ma vie de l'au-delà, avec des œuvres pieuses. Car la vie qui, euh, pour laquelle il incombe de se devancer, d'accomplir des œuvres, c'est la vie et la demeure éternelle. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là, personne ne châtiera tel son châtiment. C'est-à-dire, euh, pour celui qui aura oublié ce jour-là, qui l'aura négligé et qui aura oublié d'œuvrer pour ce jour-là. Eh bien, ce jour-là, personne ne châtiera comme Allah subhanahu wa ta'ala châtie. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. C'est-à-dire, ils seront attachés ils seront attachés et ils seront traînés sur leur visage en enfer. Mais celui dont le cœur a été apaisé vers Allah subhanahu wa ta'ala et a cru en lui et a cru en ses prophètes, alors on lui dira Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ô toi âme apaisée, celle qui s'est apaisée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son amour et par son adoration azza wa jal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, retourne vers ton Seigneur qui est vers ton Seigneur qui t'a éduqué par ses bienfaits et par son excellence et sa bienfaisance. Radiyatan mardiyya, en étant satisfaite et agréée. Satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant satisfait de ce par quoi il t'a honoré et anobli comme grande récompense. Et Allah Azza wa Jal, il aura été, à ce moment-là, il aura agréé cette personne-là. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rentre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis, par une miséricorde d'Allah Azza wa Jal et un bienfait de lui, subhanahu wa ta'ala. نعم. ربنا يحفظكم. هل نكمل ولا تفتحوا الأسئلة؟ نكتفي بهذا إن شاء الله. أي على بركة الله. طيب. يقول السائل أحسن الله إليكم: من فاته سنة حلق رأس الصبي أو المولود يعني بعد 7 أيام، هل يستطيع أن يقضي ذلك أم لا؟ في أي يوم يحلق، مثل العقيقة، إذا فاتت اليوم السابع تقضى في أي يوم. طيب بارك الله فيك. وشيخ سؤال آخر في العقيقة أحسن الله إليكم: من ذبح لولد شاة واحدة أو كبشا واحدا ولم يذبح 2، هل عليه الثاني كذلك أم يكفي واحد؟ ليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة واحدة وعق عن الحسين شاة واحدة. فالواجب واحد، هذا هو الواجب يعني. الواجب هذه الاثنان في الحديث عن الذكر شاتان، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. الوجوب واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك عق عن الحسن والحسين يعني ريحان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن كل من واحد منهما شاة. وبعدين الحسن أكبر من الحسين، يعني الحسن في سنة والسنة التي تليها الحسين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ. La première question, c'est celui qui n'a pas rasé les cheveux du nouveau-né après le 7e jour. Comment est-ce qu'il doit faire? Il dit il rattrape, même si c'est après. Si le 7e jour lui est passé, il rattrape ensuite. Et concernant la personne qui a accompli la aqiqa pour un garçon, mais qui n'a fait qu'un seul mouton au lieu de 2, est-ce que il doit, le deuxième, il doit le refaire ou non? Et il dit 1, c'est l'obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a
égorger à sacrifier un mouton pour Al-Hassan et un pour Al-Hussein, alors que c'était des garçons. Et dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des deux pour un garçon, c'est conseillé. Ce qui est conseillé, c'est deux. Mais le minimum, c'est un. يقول السائل أحسن الله إليكم ما نصيحتكم لإخواننا وأخواتنا السلفيين حتى يحذروا من التمييع وأهله بارك الله فيك. نعم، الإخوة والأخوات السلفيين لابد من التمايز في المنهج والثقة به، فلا بد أن نظهر بمنهجنا الصحيح ولا نتهاون أبدا. أما من يقول فلان نأخذ من هذا ونخطئ ولا نبدع، هذا سيؤدي إلى ضياع الدين كله. التمييع أسوأ من الحزبية والبدعة، لأن التمييع يدخل الكل الناس فيضيع الدين بالكامل. فلذا أنصح الإخوة بالثبات على دين الله عز وجل، وأنهم لا يسمحون أبدا بتزكية أي مميع أو الحضور عند أي مميع أو اللين والطيبة مع أي مميع. La question qui est posée, c'est quel est votre conseil pour les frères et sœurs salafis qui, par rapport aux laxistes, les laxistes donc dans le minhaj. Et ici il dit il faut que les frères et les sœurs ils prennent garde au laxisme et aux laxistes, car le laxisme, ceci ne convient pas. يا شيخ في صوتي يتردد. حد يتصل على ما أدري كل ما أشيله ويرجع لي تاني. خلاص جزاك الله خير. Et donc je disais il faut qu'ils prennent garde au laxisme et aux laxistes, car ces derniers sont plus dangereux que l'innovation et sont encore plus dangereux que les gens, les partisans, les gens du al-hizbiyin. Ils sont encore plus dangereux. Là, il faut rentrer tout le monde dans le haqq, c'est-à-dire non, un tel, on peut l'écouter, un tel, on peut prendre de lui, un tel, il a des bonnes choses, il a des qualités, etc. Et ici, on a les frères et les sœurs, ils doivent être fermes sur leur méthodologie, ils doivent être fermes sur leur manhaj, fermes sur leur voie, et ils doivent montrer clairement cette voie-là. Et ils ne doivent surtout pas ouvrir la porte à cette chose, et ils doivent prendre garde des tazkiyat de ces derniers, des laxistes et des gens du laxisme. Prenez donc garde de ceci. Barakallahu fikum. هل من مؤلفات يا شيخ أو دروس أو محاضرات تنصحنا بها في تعلم مبادئ المنهج وأصول المنهج؟ بارك الله فيك يا شيخ. والله لابد من مراجعة دروس الشيخ ربيع القديمة في لزوم المنهج وبيانه، وخصوصا كتاب منهج الأنبياء، كتاب عظيم جدا. سبحان الله. أظن أنه لم يترجم بعد، لعل هذا في ترجمته خير كبير. لعل واحدا اسمه مجيد يترجمه. والله سبحان الله كان في الحسبان والله. جزاك الله خير. J'ai posé la question donc concernant est-ce qu'il y aurait donc des livres ou des cours ou des conférences qui concernent le manhaj et dont le shir conseille pour apprendre justement les fondements du manhaj, etc. Et il conseille, le shir il conseille les durus de Sheikh Rabi', les anciens durus, car comme vous savez, Sheikh Rabi' est très, très âgé, qu'Allah Azza wa Jal le préserve et le guérisse. Et il conseille donc ses anciens cours, et en particulier son livre Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Et c'est un livre, Allah alam, qui n'a pas été traduit. Et du coup, le cheikh il a dit peut-être qu'un frère qui s'appelle Majid, il le traduira. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى يا شيخ. نعم، لأن العشاء أنا تؤذن الآن عندنا. طيب، أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. حفظكم الله. السلام عليكم.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.